வணக்கம் மக்களே! வெல்கம் டூ தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட விஜய் ஜெயம் இருக்காங்க. வணக்கம். 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 ஓகே. இன்னைக்கு என்ன படம் பார்க்க போறோம் அப்டின்னா, ஃபாரன்சிக் அப்டின்னு சொல்லிட்டு டொவினோ தாமஸோட ஒரு சைக்காலஜிக்கல் த்ரில்லர் அப்டிங்கிற மாரி பார்த்திருந்தேன். டொவினோ தாமஸ் தெரியுமா? ம்ஹ்ம். மின்னல் முரளி பார்த்திருக்கியா? அதுல வர ஹீரோ. அதுல ஹீரோ. ஓகே. செம்ம ஆக்டர். எனக்கு படம் பார்த்ததில்ல. போஸ்டர் பார்த்துருக்கேன். அப்டியா? எனக்கு ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரைட் ஆக்டர். ஸோ அப்டின்னா இது உனக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் மூவி அவருக்கு கரெக்ட்டா? ஓகே. அதுவும் இல்லாம எனக்கு இந்த ஜான்ரா ரொம்ப பிடிக்கும். த்ரில்லர் ஜான்ரஸ்லாம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். போல் வின்னர் வேற. ஸோ நெறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மூவி தான் இருக்க போகுது. படத்துக்குள்ள போயலாம். படத்த முடிச்சு டிஸ்கஷன் வச்சுக்கலாம். போலாமா? போயிடலாம். ஓகே. ஏன் சிக்கனே இவ்வளோ இதா காட்டுறாங்க? நாட்டுக்கோழி. என்ஜாய் பண்றானா? பயப்படுறானா? பயப்படுற மாரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. எனக்கு எது என்ஜாய் பண்ற மாரி இருக்கு. அப்படியா? இல்லையா, பயந்து அப்படியே டயர்ட் ஆகுற மாரி ஃபீல் ஆகுது. ஓகே. പെട്ടെന്ന് നടക്കടാ. பாக்கெட்ல எதுவும் இருக்குடா. ரத்தமா இருக்கு. தலையை எடுத்துட்டு வந்திருக்கான். நீங்க சொன்னது ஓ ஷிட். தவக்கல. இவனுக்கு சும்மா கலெக்ட் பண்றது பிடிக்குது போல. பார்த்துட்டேன். இன்னும் எப்படி இதெல்லாம் ராங் வே ஆஃப் பேரண்ட். ஓ இவன் வில்லம் போலடா. டிஎன்எஸ் அப்படி அது காட்டுறாங்க நமக்கு. தெரியல, அந்த கயிறு எடுத்து சுருக்கு போட போறான்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? எனக்கு பார்க்க டிஎன்எஸ். ஓகே. ஓகே. குரூப்பா அது இன்ட்ரெஸ்டிங். சைக்கோ த்ரில்லர்ஸ் யூஸ்வலா வந்து வில்லன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது. யூஸ்வலா ஹீரோவை காமிச்சு ஆரம்பிப்பாங்க. நான் பார்த்த வரைக்கும். ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் நான் சைக்கோ மூவி நான் பார்த்ததில்லை. ஓகே. ஸ்டார்டிங் என்னன்னா இந்த பீரியட்ல நடக்கிற ஒரு கிரைமை காமிச்சு ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஆனால் யாருன்னு காட்ட மாட்டாங்க சைக்கோவை. ஹீரோ அப்போ வருவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். இது ஸ்டார்ட் பண்ணதே வந்து வில்லனோட ஆரிஜின் ஸ்டோரி மாரி ஸ்டார்ட் ஆன மாதிரி இருக்கு. நீ டெக்ஸ்டர்ங்கிற சீரிஸ் பார்த்துருக்கியான்னு தெரியல. எனக்கு வந்து அந்த டெக்ஸ்டரோட வைப் வருது இந்த இன்ட்ரோ இதெல்லாம். அவன் ஒரு சீரியல் கில்லர் டெக்ஸ்டருங்கிறவன். ஆனால் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி லேப்ல ஒர்க் பண்ணுவான், போலீஸ்க்காக, ஃபாரன்சிக் லேப்ல. நான் பார்த்த முக்கால்வாசி மலையாள மூவிஸ்ல இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காடு, சர்ச்சோ ஏதோ காடு வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. போன படம் கூட அப்படி தானே. இப்போ இருக்கும் தான். സൂരജ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരും. അവൻ കാറി കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പോയി നമ്പർ മേടിച്ചോണം. ചെല്ലടി. ശരി, എന്നാലും ചെല്ല്. ഇവൾ ഇന്നലെയും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വൈകിയ വീട്ടിൽ കയറിയ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കയ്യോടെ ഇവളെയും കൂട്ടി വീട്ടിൽ ചെല്ലണമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. எங்களுக்கு ஒரு 14-15 வயசு இருக்குமாடா. 13 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். സൂരജ് உன்ன மாதிரியே இருக்கான். என்ன மாதிரி இருக்கான்? ஒல்லியா இருந்தா. പുതിയ ഡാൻസിന് പ്രാക്ടീസ് വല്ലതും നടക്കുന്നുണ്ടോ? നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നമ്പർ തരാലോ. 97. Oh no. Usually this is not a good sign. ഞാൻ വിളിക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ. കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടി. കോൾ അടിച്ചല്ലോ. ചെലവ് വേണം കേട്ടോ. ദിവ്യ ഇവിടെ. ഞങ്ങള് ദിവ്യ അവിടെ നോക്കാം. ദിവ്യ കണ്ടോ? എന്റെ അനിയത്തി കണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ ആദ്യം
അവള് പുറത്താരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ച് ഓ നിൽക്കുമായിരിക്കും. ഇവങ്ക മമതാവാ? ഇന്നലെ അവള് ലേറ്റ് ആയതെന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിച്ച് നിന്നതുകൊണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ. കുറെ തപ്പിയിട്ടും കാണഞ്ഞപ്പോഴാണ്. ആക്ടർ. ദിവ്യ ഒരാഴ്ചയിലേ ആയുള്ളൂ ഡാൻസ് സ്കൂൾ ചേർന്നിട്ട്. ദിവ്യയുടെ സ്കൂളിലെ മറ്റു കുട്ടികളാരും അവിടെ ചേർന്നിട്ടുമില്ല. പിന്നെ ഏതാണ് ദിവ്യയുടെ ഈ ഫ്രണ്ട്? മോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇന്നലെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവള് പറഞ്ഞു. കീർത്തി, ഞാൻ ഇനി ചോദിക്കുന്ന കാര്യം മോള് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ? ദിവ്യ ഈ ഫ്രണ്ടിന് എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു? അവൾ ആ ഫ്രണ്ടിനെ അവൻ, അവൾ, അയാൾ, അങ്കിൾ, ആന്റി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ വിളിച്ചിരുന്നത്? ഇല്ല, പുതിയ ഫ്രണ്ടാന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഋതിക, അളിയനാകെ ടെൻഷനിലാണ്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് യുവർ ഋതിക. ഇതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത്. I'll do my best, sir. பெரிய ஆபீசர் போலவீங்க. എല്ലാ സെന്റേഴ്സിലും ഒരു COB അലേർട്ട് അയക്കണം. ട്രാഫിക്കിംഗ്, സെക്ഷൽ അസോൾട്ട്, റാൻസം കിഡ്നാപ്പിംഗ് തുടങ്ങിയ ഭിക്ഷാടന മാഫിയക്കാരെ വരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു വൈഡ് നെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അടുത്ത 48 hours-നുള്ളിൽ അവളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് വി മൈ നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഹർ ലൈഫ്. സോ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ദിസ് ക്വിക്ക്. ഓക്കേ. പാളയം ഈസ്റ്റ് റൂട്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലം ഇന്നോവ. இவங்களுக்கு ஒன்றாகாது. ஓ, பாடி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்வல் அந்த மாதிரி பாடி கண்டுபிடிக்க ഈ സൗണ്ട് நான் கூட ஃபர்ஸ்ட் அடுத்து இவனும் நினைச்சேன். ആണ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചാൽ. രാവിലെ കളിക്കാൻ വന്ന പിള്ളേരെ അത് അവിടെ ബോഡി എടുക്കുന്നത് കണ്ടത്. ACP ടീമൊക്കെ ഇപ്പോൾ എത്തും. ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാനാവും. കോർപ്പറേഷൻ ഗ്രൗണ്ടിനടുത്തുള്ള ചതുപ്പിലാണ് 5 വയസ്സുകാരിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ കുട്ടി മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും. ഫോറൻസിക്കാരുടെ അപ്ഡേറ്റ് എന്തായി? ഓൺ ദ വേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. നീങ്ങ ஓகே. நான் கூட கொடூரமான கில்லர் நினைச்சேன். கொலை எப்படி பண்ணாங்க? கரெக்டு தான். இவன் வந்து சும்மா ஒரே ஒரு குத்தி இருக்கான். ஒரு சில பேர்னா வச்சு இவன் என்ஜாய் பண்ணி என்னென்னமோ பண்ணுவானுங்க. രാവിലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളാണ് ആദ്യമായി ദിവ്യയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ആലപ്പുഴ സബ് കളക്ടർ രാഹുൽനാഥിന്റെ അനന്തരവളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഈ പെൺകുട്ടി. സബ് കളക്ടറോടതാ തങ്കച്ചി പൊണ്ണു. കയ്യേറ്റത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ഏറെ വാർത്താ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സബ് കളക്ടർ രാഹുൽനാഥ്. എന്തായി തന്റെ ദിവ്യ ദിവാകർ കേസ്? ഇതാ കേസ് ഫയലാണ് സർ. 5 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു റാൻസം കോൾ പോലും ഇല്ലാതെ കൊന്നതല്ല. അതും നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ സബ് കളക്ടർ രാഹുൽ നാഥിന്റെ അനന്തരവൻ. ഇതാ കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പിയാ. നമ്മുടെ ശ്യാംലാൽ സാറാണ് ഓട്ടോപ്സി ചെയ്തത്. വയറിന് ഇടതുവശത്തായി വാരിയലിന് താഴെ എബ്ഡമനിൽ 42 മില്ലിമീറ്റർ വലുപ്പമുള്ള ലാറ്ററൽ സ്റ്റാബ് വൂണ്ട്. ഒരു കിച്ചൺ നൈഫിന് സമാനമായ സിംഗിൾ എഡ്ജ് വെപ്പൺ കൊണ്ട് 8 സെന്റിമീറ്റർ ആഴത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മുറിവിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്നതാണ് മരണകാരണം. പിന്നെ ഇന്നലെ കൗഡിയാർ സർക്കിളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ബോഡി കിട്ടി. അതും ശ്യാംലാൽ സാറാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തത്. റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയാ സാർ എന്നെ വിളിച്ചത്. 5 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി. മരണകാരണം വയറിന് ഇടതു ഭാഗത്ത് റിബ്കേജിന് താഴെ 10 സെന്റിമീറ്റർ ആഴത്തിൽ 42 മില്ലിമീറ്റർ വലുപ്പമുള്ള സിംഗിൾ എഡ്ജ്ഡ് വെപ്പൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അബ്ഡോമിനൽ സ്റ്റാബ്. ഈ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലുള്ള 5 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളെന്ന് ഒഴിച്ച് വേറെ കണക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിൽ തോന്നിയ കൺക്ലൂഷൻ, ഈ 2 മർഡേഴ്സിന്റെ പിന്നിലും ഒരേ വെപ്പണാണ്, ഒരേ കൊലയാളിയും. യെസ് സർ, വി മൈറ്റ് ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ വെരി ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈം. കലക്ടർ രാഹുൽനാഥ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള കേസ്. ഒരു ഹഞ്ചിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നോ, തനിക്കത് പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യാം. ബട്ട് കീപ് ഇറ്റ് ക്വയറ്റ്. ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മീഡിയക്ക് ലീക്ക് ആവരുത്. ഷുവർ സർ, ഐ ക്യാൻ ട്രൈ ടു കീപ് ഇറ്റ് ക്വയറ്റ്. ബട്ട് ഈ കേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഓൾറെഡി പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഈ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഏതൊരു റിപ്പോർട്ടർക്കും കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് സംഭവിച്ച എല്ലാ ചാനൽസിന്റെയും പ്രൈം ടൈം ഹെഡ്ലൈൻ ഇതായിരിക്കും: ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ ഒരു സീരിയൽ കില്ലിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. There's one more thing, sir. Yes? എനിക്ക് ഫോറൻസിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഫുൾ ടൈം മെമ്പറും കൂടി ഈ ടീമിൽ വേണം. ഇതൊരു അൺഒഫീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ്. FSL ആകെയുള്ള 8 ഫോറൻസിക്കാരെ വെച്ചാ ഈ ജില്ലയിലെ 100-200 കേസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്.
ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരാളെ മാത്രമേ ഈ കേസിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ തനിക്ക് ഈ പേര് ചിലപ്പോൾ അത്ര പിടിച്ചെന്ന് വരില്ല. നമ്മുടെ മെഡിക്കോ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ സാമുവൽ ജോൺ കാട്ടുകാർ. ஓகே, எங்களுக்கு முன்னுரைதமா டொபினோ 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 தான் நினைக்கிறேன். ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നോടനെ ഞാനും ഭാര്യയും ഡിന്നർ കഴിച്ചിടത്തോളം രാത്രിയിൽ വാതിൽ പൊളിക്കുന്നവരെന്തോ ഒച്ച കേട്ട് കണ്ണൂർ നോക്കുമ്പോ എന്റെ വൈഫിന്റെ തലയില് അയൻറോഡ് കൊണ്ട് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു മാസ്ക് ഇട്ടാതെ ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ ഇതൊരു 100ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് പറയുന്നത്. ഐ ട്രൈ ടു ബ്ലോക്ക് ഹിം. പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ അവൻ എന്റെ തല ചുമരി ചേർത്തിടിച്ചു. ഞാൻ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി. ബോധം വന്നപ്പോ ലതിക നിലത്ത് മരിച്ചു കിടക്കാം. വീട്ടിലും இவன் தான் போட்டிருக்கான். ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സാറിന്റെ ഭാര്യ മുൻപ് 3 തവണ ഫയൽ ചെയ്ത ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസ് കേസും ഞാനാണ് ഒതുക്കി തീർത്തത്. അത് സാറിന് വേണ്ടി. പക്ഷെ ഇത് സാർ ഈ പറയുന്നത് നുണയാണെന്ന് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം. എന്നാ നീ തെളിയിക്കടാ. ഒന്നുകിൽ നീ എന്റെ ഈ ടെസ്റ്റിമോണി തെറ്റാന്ന് തെളിയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സോൾഡ് എവിഡൻസ് എന്റെ കയ്യിൽ വേണം. ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റനിങ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ നിന്റെ സുപ്പീരിയറും നീ എന്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും. ஒரு போலீஸ் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஒய்ஃப் மர்டர் அப்படின்னா 90% இந்த டைம் ஹஸ்பண்டாக தான் இருப்பாங்க. അയാളെന്നെ സാറേ, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഡോക്ടർക്കാണെങ്കിൽ അയാളെ നെറ്റിയിലെ മുറിവ് നോക്കി സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അത് ആരെങ്കിലും ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടായതാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അയാളെ ലൈ ഡിറ്റക്ടർ ടെസ്റ്റ് എടുപ്പിക്കണം ഗോപി സാർ. അയാൾ ബൈപ്പാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പേസ് മേക്കർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ്. ടൊബിനോ നമ്മൾ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ അതിന് വിധേയനാകാൻ ഫിസിക്കലി അൺഫിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയി കോടതി ഹാജരാക്കും. അത്രയാണ്. അതിന്റെ ആവശ്യം വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഷോ. നീ ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയില്ലേ? അവിടെ ഇരുന്ന് ബോറടിച്ചപ്പോ ഞാൻ പഴയൊരു കേസ് ഫയൽ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വരാം. இது இன்ட்ரோகேஷன் பண்ணக்கூடாது. സാറ് നല്ലോണം കിതക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് പേസ് മേക്കർ ആണോ ICD ആണോ? ICD. ചോദിക്കട്ടെ, ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തത്? ലിസി ഹോസ്പിറ്റൽ. സാറേ, ഇനിയിപ്പോ നുണ പരിശോധന ഒന്നും വേണ്ടി വരും തോന്നുന്നില്ല. ഐസക് സാർ സ്വന്തം ചെലവിൽ നല്ല ഉഗ്രനൊരു ലൈ ഡിറ്റക്ടർ ബോഡിയിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആ പേസ് മേക്കറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കൊല നടക്കുന്ന സമയത്ത് സാറിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാളെ പോലെ ആയിരുന്നോ അതോ ഒരു കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ക്രിമിനൽ ക്രൈം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടിയ വേഗത്തിലായിരുന്നോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് എനിക്ക് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പൊ അറിയാൻ പറ്റും SP ഐസക് സാറിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നേരാണോ നുണയാണോ. കൊടുക്കു സാർ. இது உண்மையா இதை சும்மா அடிச்சு விடுறாங்களா? தெரியலையா, நீங்க உண்மையா இருக்கலாம். டீடைல்ஸ் நம்ம பிரதர் கொடுக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட் ப்ராப்ளம். இல்ல இல்ல, இவருக்கு வந்து உண்மையா பொய்யாங்கிறது தெரியும். இவர் சொன்ன டீடைல வேணே பொய்யா சொல்லி கன்ஃபஷனுக்காக பண்றாங்களான்னு தெரியல. அப்படியும் இருக்கலாம். ഹലോ രാജു സർ. ഓക്കെ, ഞാൻ നാളെ തന്നെ വരാം സാർ. ഓക്കെ സാർ, ആരാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ? ஓகே, அவங்களுக்குள்ள அது இருக்கு. புல்லட்ஸ் AK-47 பப்ஜி நினைச்சேன் என்னடா AK சவுண்ட் வருதுன்னு. கையில வச்சிருக்கிறது UMP, இதுல AK சவுண்ட் வருது. எவன பக்கத்துல சொல்றான் போல கீழே கன்னு. ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ AR ഗൺ ഉണ്ടോ? നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു AR ഗൺ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോടാ. ഗ്ലേസിയർ ഇൻഫോർ കൊടുക്കുന്നു. ലെവൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ലക്ഷണമില്ലല്ലോ. അവന്മാര് മണ്ണുണ്ണികൾ. അതല്ലെങ്കിൽ സുബിനൻ ടീം ഇല്ലാതെ കളിക്കാൻ രസമില്ല. അവൻ എന്ന സ്കൂളിൽ എന്തേലും ഹോംവർക്ക് കൊടുത്തു കാണും. சின்ன பசங்க கூட ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല. പുതിയൊരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സേവിന്റെ അവന് സുനീഷിന്റെ കൂടെ ചട്ടിയും കലവും ചെമ്പുമായിട്ട് പറമ്പിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഗോഡ് ടൊമാറ്റോ ഒനിയൻ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് നമ്മളെ മാതിരി യൂട്യൂബർ. ഒരു മിനിറ്റ്. പടത്തില ഉണ്മയാലുമേ ശരിയാണ് ആക്ടർ അവരെ യൂസ് കൊടുത്തണം. അതാണ് അപ്പാപ്പാ. എടാ തരാടാ, ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക്. അതല്ല, അതോടെ കൊടുത്തിട്ടോ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എടാ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഒരു ക്ലോസ് വെച്ചേക്കാം. ശരി, ഞങ്ങൾ കിട്ടിയ ഞാൻ PG കഴിഞ്ഞ് കുറെ കാലമായല്ലോ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ ലീഗിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നു. എനിക്കിപ്പോ ഒരു മർഡർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിലേക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ. അടിപൊളി. ടീം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയാം? ആരാ? ഋതിക സേവ്യർ ആയി. என்னதான் பேக் வருது. பை தி வே ஒரு 150 படம் இப்பதான் முடிச்சாரு. அப்படியா? மோகினி ஆட்டம்ங்கிற படம் வந்துச்சு. அவரோட 150th ஃபில்ம். இவரோட ஒய்ஃப் போல அதான் நினைக்கிறேன். டிவோர்ஸ் ஆயிருக்கலாம்.
வைஃபை எக்ஸான்னு தெரியல பட் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓ இது நல்லா இருக்கு. கேமரா ஒர்க் பிஓவி கேமரா மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் லேப் இவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக இருக்குமா? எனக்கு அப்படியே டெக்ஸ்டர் வைப்ஸ் வருது. அந்த சீரீஸில் இப்படி தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் தான் வச்சுருப்பாங்க. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. ഡാനെ അവരുടെയൊക്കെ മൊഴി എടുത്തോ? പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഡം. ലെറ്റ്സ് സീ. ഓളോ ഇല്ല, സാമുവൽ കാട്ടുകാരനാണോ മെഡിക്കൽ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ? എല്ലാവർക്കും தெரிஞ்சிருக்கு. കമ്മീഷണറുടെ റെക്കമെൻഡേഷനാ. ഓ, വിൽ സി. ഞാൻ ഫോറൻസിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഇന്റേണിനെ കൂടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. സാമ്യൽ, 2 things. ഒന്ന്, ഈ കേസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ ഞാനാണ്. ആൻഡ് യു ആർ മൈ മെഡിക്കോ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ. ദാറ്റ്സ് യുവർ റോൾ. അതിന് പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തലയിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് 2, ഒരു മീറ്റിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഓൺ ടൈം. ഓക്കെ? ஓகே. ഗോ. இந்த ஷர்ட் நல்லா இருக்குல்ல? நான் இது மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தேன். பிளாக் எடுக்கலாம். ஃபிட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கு. இந்த கேமரா என்கிட்ட இருக்கு. ஓகே. ദിവ്യയെ കാണാതായ സമയത്ത് കുട്ടികളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന പാരന്റ്സിനെ അടക്കം ഏകദേശം 30ഓളം കാറുകളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകാനായി ഈ മെയിൻ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരൊറ്റ റോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെ. ഗേറ്റിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു 200 മീറ്റർ പോയാൽ യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ ഒരു ATM ഇല്ലേ? യെസ് മാം. അവിടുത്തെ ഫുട്ടേജ് എടുത്താൽ അതിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല മാഡം. ദിവ്യയെ കടത്തിയിരിക്കുന്നത് കാറിലല്ല. ഓട്ടോപ്സി കഴിഞ്ഞുള്ള പോസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ ദിവ്യയുടെ കോച്ചിൽ നിന്ന് 3 ഫോറിൻ സാമ്പിൾസ് കിട്ടിയിരുന്നു. മഴക്കാലത്തൊക്കെ കാണുന്ന പോലുള്ള പച്ചപ്പായലിന്റെ ഒരു സ്വാബ്, പിന്നെ വൈറ്റ് ആസ്പെറ്റോസിന്റെ പൊടി, പിന്നെ ഈ ഓടയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള സീവേജ് വാട്ടറിന്റെ ഡ്രോപ്സ്. മാത്രമല്ല ദിവ്യയുടെ ചുരിദാറിലൊരു ക്രോസ് ഷേപ്ഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡാൻസ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഈ വഴിക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഫെൻസിൽ ഉറഞ്ഞുണ്ടായതായിരിക്കും ചുരിദാറിന്റെ റൈറ്റ് ഷോൾഡറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ക്രോസ് ഷേപ്ഡ് മാർക്സ്. ഓക്കെ, നല്ല ഫോക്കസ്ഡാ இருக்கு. ഡീറ്റെയിൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഇടവഴി കൂടെ കയറി ഇതിലായിരിക്കും ദിവ്യ അപ്ഡേറ്ററോടൊപ്പം പോയത്. കണ്ടോ, ഈ മരക്കൊമ്പ് ആസ്പെറ്റോസിൽ ഉറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ പൊടിയാണ് ദിവ്യയുടെ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ വൈറ്റ് ആസ്പെറ്റോസിന്റെ പൊടി. ആൾറെഡി ഷീസ് പിസ്ഡ് ഓഫ്. മഴക്കാലത്തുണ്ടാവുന്ന പച്ചപ്പായലിന്റെ സ്വാബ് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഇവിടുന്ന് പറ്റിയതായിരിക്കും. ദിവ്യയുടെ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സീവേജ് വാട്ടറിന്റെ ഡ്രോപ്സ് അത് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും. ഈ നേരോ പാസേജിലൂടെ ആയിരിക്കും ദിവ്യ അവളുടെ അപ്ഡേറ്ററോടൊപ്പം പോയത്. എന്താ കോൾ എടുക്കാത്തെ? ഒരു 10-20 തവണ വിളിച്ചല്ലോ. ഹലോ. അല്ല സാം, where the hell were you? 16. മാം, ഞാൻ ലാബിലായിരുന്നു. ഇന്ന് തന്നെ വെസ്റ്റ്മോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ആ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ലെറ്റർ വാങ്ങണം. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്. ഓക്കെ മാം. ഹലോ. ഷിക, നോട്ട് ഡൗൺ മൈ നമ്പർ. ഷോ മാം. മാം ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യോ, ഞാൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. പറയൂ മാം. ഫോൺ നോട്ട് വേണ്ടിയതാ. നോട്ട് ഡൗൺ. ഓക്കെ. 0471 326 4797. ഓക്കെ. പറഞ്ഞല്ലോ, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഡൺ മാം. മെഡിക്കോ ലീഗൽ സാമിന്റെ മുകളിൽ എപ്പോഴും തന്റെ ഒരു കണ്ണുണ്ടാവണം. അതാണ് തന്നെ എടുത്തതിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ്. സാമിന്റെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാനിപ്പോ തന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് എന്നെ അറിയിക്കും. ആൻഡ് ഐ എക്സ്പെക്ട് യു ടു ഡു ദിസ് ഇൻ അബ്സല്യൂട്ട് സീക്രസി. മാം, ഫോൺ സ്പീക്കറിലായിരുന്നു. വാട്ട് ആർ യു സീ? കട്ട് ദ കോൾ, യു ഇഡിയറ്റ്. സ്പൈ ആണല്ലേ? Oh, seriously?
ഓൺ കാറില്ലേ മേഡം? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെഹിക്കിൾ അല്ല അല്ലേ? സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്നില്ലേ? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായാൽ എയർ ബാഗ് ഓപ്പൺ ആവില്ല. അറിയില്ല? അതറിയാം. ഇയാളെങ്ങോട്ട്? ഞാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്കാ. മിസ്റ്റർ സാം എങ്ങോട്ടാ? എക്സ്ക്യൂസ് മീ. ഡോക്ടർ അൽഫോൺസ് കുര്യന്റെ റൂം ഏതാ? ബി ബ്ലോക്ക്. ബി. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. വെയിറ്റ്. ഡോക്ടറോട് പൊണ്ണു പോലെ. FSL നിന്നല്ലേ? ശരി. ഋതിക വിളിച്ചായിരുന്നു. കീർത്തിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി. പക്ഷെ ഡോക്ടറുടെ ലെറ്ററോട് വേണം. പോലീസിന്റെ സോൾ വിറ്റ്നസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്. കുട്ടി മൈനർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്നത്. ഋതികയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിങ്ങിന് ശേഷം കീർത്തിയോടൊപ്പം ഞാനൊരു 2 hour സെഷനിൽ ഇരുന്നായിരുന്നു. അനിയത്തി നഷ്ടപ്പെട്ട ട്രോമ ഒഴിച്ചാൽ her mental health is perfectly fine. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കീർത്തിയുടെ മൊഴി റിലയബിൾ ആണെന്ന് ഡോക്ടർ ലെറ്റർ തന്നാൽ? ഷുവർ. എനിക്ക് ആ കേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് എടുത്തു തരും. ഞാൻ എടുക്കാം സർ. ഹലോ. ദിവ്യയുടെ കേസ് ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വാട്സാപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തോളാം. പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, 1 second. இன்ட்ரெஸ்டிங். இவங்க இது நோட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஃபோன்ல. ஓகே. ஃபோன்ல நோட் பண்ண மாட்டறாங்க எதுவுமே. எழுதி தான் நோட் பண்றாங்க. பெர்மனன்ட் மார்க்கர் போல. பெர்மனன்ட் மார்க்கரா? ஐசோப்ரோஃபைல் வச்சு தப்பிச்ச போயிருக்கு. இந்த பொண்ணு எங்க காமிச்சிட்டே இருக்காங்க. அந்த நினைக்கிறேன், அந்த லைட் நினைக்கிறேன். ഇത് ആക്ച്വലി ക്യാമറ ലെൻസിൽ ഇത് பண்ணிருக்காங்க. മാർക്കറിനകത്തുള്ളത് ആൽക്കലി, കോഫിക്കകത്ത് ആസിഡും. ആസിഡ് വെച്ച് തുടച്ച ആൽക്കലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഒരു ചെറിയ കെമിസ്ട്രി ട്രിക്ക് അല്ല മോളെ? താങ്ക് യു. ബൈ ദ വേ, പേരെങ്ങനെയാന്നാ പറഞ്ഞു? സാമുവൽ ജോൺ കാട്ടുകാരൻ. കാട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എബ്രഹാം സാറിന്റെ ഗ്രാൻഡ്സൺ ആണ്. എബ്രഹാം. സേവിയർ ജോൺ എന്റെ ചേട്ടൻ. ഞാൻ ഉള്ള അങ്കിളാണ്. ഓക്കെ. ஓ தேங்க்ஸ். Thank you. அப்போ இந்த பொண்ணு எங்கேயோ உட்காந்துட்டு இருந்துச்சு. அதாவது அந்த போலீஸ் இருந்தாங்கல்ல, ஒரு லேடி போலீஸ், அவங்களோட பொண்ணு தான் அது. அது வந்து அண்ணன் பொண்ணு. ஸோ பேசிக்கா. ஆனா அந்த பொண்ணு அந்த டாக்டர் ஆஃபீஸ்ல இருந்துச்சு எனக்கு தெரியலையே. ஓகே, இந்த பொண்ணு 5 வயசு மாதிரி தான் இருக்கு. ஏன் பிளாக் தண்டர் மாதிரி இருக்கு? இல்ல பிளாக் தண்டர் இல்ல. இந்த மாதிரி இதுல உள்ள உட்காந்துருப்பாங்க. உள்ள உட்காந்துனாலும் உள்ள உட்காந்தாங்கன்னா வெளியே வந்தாகணும். ബട്ട് ഉള്ള പിന്നീട് ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ, മീഡിയകളിലെല്ലാം ഈ കേസിന് ഇത്ര മാത്രം അറ്റൻഷൻ ലഭിച്ചിട്ടും കില്ലർ അബ്ഡക്ഷൻസ് തുടരുകയാണ്. വിച്ച് മീൻസ് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് അടുത്തൊരു ഇൻസിഡന്റ് നമ്മൾ തടയണം. ദിവ്യയുടെ മർഡറിന് ഇത്രയും മീഡിയ അറ്റൻഷൻ ലഭിക്കാൻ ഒരു മേജർ റീസൺ കോർപ്പറേഷൻ കമ്പോസ്റ്റ് ഫില്ലിംഗ് സൈറ്റിന് പിന്നിലുള്ള തുറന്ന സ്ഥലത്ത് ബോഡി ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇത്രയും പബ്ലിക് ആയ ഒരു സ്ഥലത്ത് എക്സ്പോഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ that too without resources. അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിൽ നിന്ന് മിസ്സായ ദേവികയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി. I'm on it, sir. Okay. You come with me. 8 മണിക്ക് എത്തണമെന്ന് ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞതല്ലേ? അല്ല, അതെന്താ അങ്ങനെ? മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കോർപ്പറേഷൻ കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റിന് ഇപ്പുറത്തുള്ള പറമ്പിലാണ് ദിവ്യയുടെ ഡെഡ് ബോഡി കിടന്നിരുന്നത്. ബോഡി ഡംപ് ചെയ്യാൻ ഈ പറമ്പിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ട് ആ കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് അല്ലേ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കില്ലർ അത് ചെയ്തില്ല? ബോഡി കിടന്ന പറമ്പിനും ആ കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റിനും ഇടയിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് മതിലിന് ഏകദേശം ഒരു 5 അടിയോളം ഉയരം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതിന്
5 അടിയോളം ഉയരമുള്ള ഈ മതിലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഡെഡ് ബോഡി എടുത്തിടാൻ കില്ലറിന് ഫിസിക്കലി കഴിയില്ലെങ്കിൽ அந்த பாலா சின்னதா இருந்துச்சு. ദിവ്യയുടെ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളും വാട്ടർ തീം പാർക്കിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഇതിനു മുമ്പുള്ള കേസുകളിലെ സാക്ഷികളുമെല്ലാം അബ്ഡക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കുട്ടികളല്ലാതെ സംശയം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും കില്ലർ അബ്ഡക്ഷൻസ് നടത്തി. அந்த பாலம் ரொம்ப ஹைட் கம்மியா இருந்துச்சு. ദിവ്യയുടെ ഡ്രസ്സിലുള്ള ഈ സ്പ്ലാഷ് പാറ്റേൺ മറ്റൊരാളുമായി ദിവ്യ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് നടന്നു പോയപ്പോ തെറിച്ചിട്ടുള്ള ചെളിയാണിത്. പക്ഷെ ഡാൻസ് സ്കൂളിന് പിറകിലെ നാരോ പാസേജിന് 4 അടിയേ ഉയരമുള്ളൂ. അതായത് 4 അടി മാത്രം ഉയരമുള്ള നാരോ പാസേജിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിയുന്ന 5 അടിയോളം ഉയരമുള്ള മതിലിനപ്പുറത്തേക്ക് ബോഡി എടുത്തിടാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരാളാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കില്ലർ. ഈ ക്രൈംസിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും Look, Sam, I've told you this before. സർക്കാർ തരുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് മെഡിക്കോ ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ തരുന്ന ജോലി മാത്രം നീ ചെയ്താൽ മതി. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും തെളിവെടുപ്പും ഒക്കെ നടത്താൻ ഇവിടെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയ പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഹോളിവുഡ് സിനിമയും കണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാലേ. മാഡം അമർജിത് സാദ എന്നുള്ള പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സീരിയൽ കില്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോടൊരു കുട്ടിയുടെ മുഖം ചേർത്ത് വെക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല മാഡം. ഉണ്മയാണേ പോല. ഇതാണ് അമർജിത് സാദ, സീരിയൽ കില്ലിങ്ങിന് അറസ്റ്റിലായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി. ഇവന്റെ പ്രായത്തിലാണെന്ന് അറിയാം, 8 വയസ്സ്. ഇവന്റെ സ്വന്തം അനിയത്തി ഉൾപ്പെടെ ഇവനേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ 3 പേര് ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ഇവൻ അറസ്റ്റിലായത് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒന്നും അല്ല മാഡം, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബീഹാറിലാണ്. ഇവ മാത്രമല്ല, മേരി ബെൽ, റോബർട്ട് തോംസൺ തുടങ്ങിയ 10ഉം 12ഉം വയസ്സുള്ള ചൈൽഡ് സീരിയൽ കില്ലേഴ്സ് ലോകത്തിൽ പലയിടത്തായി ജയിലിൽ കഴിയുന്നത്. ചിൽഡ്രൻ ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി കേപ്പബിൾ ഓഫ് വയലന്റ് ക്രൈംസ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മാഡം നമുക്കൊരു ജുവനൈൽ സിസ്റ്റം ഉള്ളത്. Okay, Sam, that's enough. Talking nonsense. ഊഹിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു വൈൽഡ് തിയറി. നിന്റെയും നിന്റെ ഫാമിലിയുടെയും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് തിയറികൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും കേട്ടിട്ടുള്ളതാ. പേഴ്സണലും പ്രൊഫഷണലും മിക്സ് നിങ്ങൾ பண்றாங்க. തമ്മിൽ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടോ? ஓகே, பார்ட் 1 இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் பார்ட் 2ல சந்திப்போம்.